آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں 17ویں بھارتی امداد باہمی کانگریس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ امرت کال میں گاؤں اور کسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے امداد باہمی سیکٹر کا رول بے حد وسیع ہے۔ آج سے پہر مدھیہ پردیش میں سکل خلیے قسم خون کی کمی کو دور کرنے کے قومی مشن 2047 کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 کروڑ 57 لاکھ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کارڈز تقسیم کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر میں سمردھی مہامارگ ایکسپریس وے پر ہوئے بس حادثے میں 25 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس المناک حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے جمعے کو $400 ارب کے طلبہ کے قرض معاف کرنے کے صدر جو بائیڈن کے پروگرام کو مسترد کر دیا ہے، اور آج بنگلورو میں سری کانتی راؤ اسٹیڈیم میں سیف چیمپئن شپ کے سیمی فائنل مقابلوں میں کویت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے جبکہ بھارت کا سامنا لبنان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں 17ویں بھارتی امداد باہمی کانگریس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امرت کال میں گاؤں اور کسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے امداد باہمی سیکٹر کا رول بے حد وسیع ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت ملک کو ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امداد باہمی کے سیکٹر کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مثالی اور بصیرت افروز قیادت میں امداد باہمی کی ایک وزارت علیحدہ طور پر تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وزارت کی تشکیل کے ساتھ امداد باہمی کے شعبے میں بہت سی تبدیلیاں ممکن ہو پائی ہیں۔ بھارت کی قومی امداد باہمی یونین NSUI اس 2 روزہ پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا موضوع ہے امرت کال درخشاں بھارت کے لیے امداد باہمی کے ذریعے خوشحالی۔ اس کانفرنس کی صدارت داخلی امور امداد باہمی کے محکمے کے وزیر امت شاہ کریں گے۔ امداد باہمی کی وزارت کے مطابق میٹنگ کا مقصد امداد باہمی تحریک میں مختلف رجحانات پر تبادلہ خیال کرنا، کامیاب امداد باہمی کے ذریعے اپنائے گئے بہترین طور طریقوں کو پیش کرنا اور امداد باہمی کے شعبے کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اس دوران اپنی مدد آپ گروپوں کے ذریعے تیار کردہ مصنوعات اور NCUI امداد باہمی تعلیمی شعبے کے پروجیکٹوں کی NCUI ہارٹ کے بینر تلے ایک نمائش کا بھی انعقاد ہوگا۔ اس پروگرام میں 3600 سے زیادہ متعلقہ ادارے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سکل خلیے کے سبب خون کی کمی کی بیماری سکل سیل انیمیا کو جڑ سے ختم کرنے کے ایک قومی مشن کا آج مدھیہ پردیش سے آغاز کریں گے۔ اس مشن کا مقصد درانتی کی شکل والے اس سرخ خلیے سے ہونے والی بیماری سے جو زیادہ تر قبائلی آبادی میں پائی جاتی ہے، اس بیماری سے درپیش صحت چیلنجز کے دباؤ کو 2047 تک ختم کرنا ہے۔ وزیر اعظم فیضیاب ہونے والوں کو سکل سیل جینیٹک اسٹیٹس کارڈ بھی تقسیم کریں گے۔ یہ بیماری خون کے سرخ خلیوں کو متاثر کرتی ہے، جس کے سبب امراض پیدا ہوتے ہیں جو موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 86 نومولود بچوں میں سے ایک کو سکل سیل انیمیا بیماری ہوتی ہے۔ سکل سیل انیمیا کے مکمل خاتمے کے قومی مشن کا اعلان 2023 کے مرکزی بجٹ میں کیا گیا تھا، جس کا نفاذ ملک کی 17 ریاستوں کے 278 اضلاع میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مدھیہ پردیش میں تقریباً 3 کروڑ 57 لاکھ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کارڈ تقسیم کریں گے۔ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام ریاست کے شہری بلدیاتی اداروں، گرام پنچایتوں اور ترقیاتی بلاکس میں کیا جا رہا ہے۔ آج ڈاکٹروں کا قومی دن ہے۔ یہ دن فزیشین اور مغربی بنگال کے دوسرے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر بدھان چندر رائے کی یاد میں ملک بھر میں منایا جاتا ہے۔ وہ 1 جولائی 1882 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال اسی تاریخ کو 1962 میں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سیاستداں، ایک مجاہد آزادی اور تعلیم کے ایک وکیل جیسے بہت سے رول ادا کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹروں کے دن کے موقع پر
पूरी डॉक्टर बिरादरी का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में उन्होंने ऐसे औकात में जिनकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उनकी मिसाली बहादुरी, बेलौस खिदमत और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने की सलाहियत का एतराफ किया। वजीर आजम ने एतराफ किया कि डॉक्टरों का खुद को वक्फ कर देना महज इलाज तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। इससे समाज में एक उम्मीद और ताकत पैदा होती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टरों के दिन पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने डॉक्टरों के खुद को वक्फ कर देने, उनके बेलौस खिदमत का एतराफ किया। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और अगले महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। एक ट्वीट में पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने सभी सियासी जमातों से इजलास के दौरान लेजिस्लेटिव मामलात और दीगर अहम उमूर पर समर आवर बातचीत में सरगर्म तौर पर हिस्सा लेने के लिए भी कहा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र के बुल्दाना जिले में वाक़ समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर आज तकरीबन 1:30 बजे रात में एक बस जिस पर 33 मुसाफिर सवार थे आग लग गई, जिसमें सवार 25 मुसाफिरों की मौत हो गई और दीगर 8 जख्मी हो गए। बुल्दाना के एसपी सुनील कदासाने के मुताबिक नागापुर से पुणे जा रही यह बस समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में बस के डीजल के टैंक में आग लग गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुल्दाना में हुए इस अलमनाक हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने मुतासिरा अफराद के कुंबों से ताज़ियत का इजहार किया है और उन्होंने इस अजीम खसारे से उभरने की ताकत पैदा होने की उम्मीद जाहिर की है। नायब सदर जमहूरिया ने महलूकीन के कुंबों के साथ यकजहती का इजहार किया और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें तसल्ली दी। वजीर आजम ने मुतासिर अफराद के कुंबों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरीन के करीबी वर्षा को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से फीकस 2-2 लाख रुपए, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। उधर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों को फीकस 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 62 दिन पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह बालताल और नूनवन इब्तदाई कैंपों से रवाना हुई। इन दोनों कैंपों से अकीदतमंदों का एक जत्था रवाना हुआ। अफसरान ने बताया कि अभी तक बालतल बेस कैंप से तकरीबन 4,445 यात्रियों को इजाजत दी गई है, जबकि 2,000 से ज्यादा यात्रियों ने पहलगाम के जरिए अपना सफर शुरू किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन को एक और धचका लगा है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को $400 अरब के तलबा के कर्ज मुआफ करने के सदर बाइडेन के प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया। 3 के मुकाबले 6 जजों के हुक्म में अदालत ने कहा है कि 2 करोड़ 60 लाख अमरीकियों के कर्ज मुआफ करने का बाइडेन का मंसूबा गैर आईनी है और उनके आमिलाना इख्तियारात से तजावुज है। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को नस्ल पर मबनी दाखिलों पर भी रोक लगाई थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हार्वर्ड समेत 2 बड़ी अमरीकी यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी थी कि वो तलबा के नस्ल पर मबनी दाखिला प्रोग्रामों से बाज रहें, जिनका मकसद कैंपस में तनव्वुर पैदा करना है। सैफ चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में आज सेपहर बेंगलुरु के श्रीकांति राव स्टेडियम में कुवैत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कुवैत को इस मुकाबले में ज्यादा मजबूत टीम तस्वुर किया जा रहा है। कुवैत के हेड कोच ने कहा है कि दर्जाबंदी और टीम का फॉर्म जैसे अवामिल सेमीफाइनल और फाइनल जैसे अहम मुकाबले में काम नहीं आते। दूसरी तरफ बांग्लादेश के हेड कोच ने भी टीम के बारे में बात की और कहा कि अगरचे उनकी टीम को 72 घंटे भी आराम करने का मौका नहीं मिला है, इसके बावजूद उनके खिलाड़ी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरे सेमीफाइनल में आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला लबनान से होगा। भारतीय फुटबॉल टीम एक के बाद एक सैफ कप जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वीं भारतीय इमदाद बाहमी कांग्रेस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमृत काल में गांव और किसानों की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इमदाद बाहमी सेक्टर का रोल बेहद वसी है। आज सेपहर मध्य प्रदेश में सिक्कल खलिए के सबब खून की कमी को दूर करने के कौमी मिशन 2047 का आगाज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 करोड़ 57 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड तकसीम करेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पर हुए बस हादसे में 25 अफराद हलाक और 8 दिगर जख्मी हो गए।
اور آج بنگلورو میں سری کانتی راؤ اسٹیڈیم میں سیف چیمپئن شپ کے سیمی فائنل مقابلوں میں کویت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے، جبکہ بھارت کا سامنا لبنان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔